خليني نوريكم تسمعوا مقطع. ربما أغلبكم لا يعرفون من هي هذه السيدة أو هذه المرأة، لكن خليني نوري لكم منه مقطع. La droite de la carte qui se trouve donc à la frontière entre le Tchad, le Niger et le Nigeria. Et puis, dans un rectangle rouge, vous voyez s'afficher la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est la zone que l'État islamique au Grand Sahara tente de contrôler. C'est dans cette zone des trois frontières que nous avons décidé de concentrer nos efforts à l'issue du sommet de Pau. Et pour regarder de près cette région des trois frontières, voici donc une nouvelle carte sur laquelle vous voyez concrètement sur le terrain هذه وزيرة الدفاع الفرنسية. et des opérations conjointes. هذه وزيرة الدفاع الفرنسية في مواجهة أو في إعطاء بيانات لنواب الشعب الفرنسي أو الفرق. أولا وزيرة دفاع مدنية، ثانيا امرأة، ثالثا تقدم في التفاصيل للبرلمان. أنا لست مغرما بالديمقراطية الفرنسية، خاصة فيها كثير من الكوارث الديمقراطية الفرنسية مقارنة مع ديمقراطيات أخرى، ولكنهم يجيبوا وزير الدفاع أو وزيرة الدفاع ويحضروه ويسألوه مرات أسئلة سيئة أو أسئلة قوية، خاصة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة. الدول الأنجلوساكسونية عندها برلمانات قوية جدا مقارنة مع فرنسا. لكن اللي يهمنا بطبيعة الآن الحديث مش على ديمقراطياتهم أو عدمها، حديث يهمنا على مقطع قالته. خلينا نسمعه لكم. De notre coopération structurelle avec les puissances se conjoindre du G5 Sahel grâce à plus de coordination et de coopération opérationnelle. Et puis la troisième, c'est le développement de notre coopération structurelle avec les forces armées locales pour faire de leur résilience une réalité. Ces objectifs, ils sont à notre portée. Et je le dis avec confiance et avec prudence en même temps. Mais ils dépendent d'une condition absolue. C'est le respect strict du droit international humanitaire. J'ai rappelé à tous mes homologues sahéliens que la France ne tolérera pas qu'on expose la vie de ses soldats autant que son image et sa crédibilité si des engagements fermes ne sont pas pris et ne sont pas tenus dans ce domaine. الوزيرة تقول بصريح العبارة أنها قالت لشركاء فرنسا، شركاء فرنسا هنا يتحدثون عن تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو وموريتانيا، أي تقريبا على الأنظمة التابعة لفرنسا. لكن هنا الوزيرة تقول أمام البرلمان الفرنسي من أنها قالت وأصرت بأن على قادة هذه الجيوش ووزراء دفاعهم ورؤساء هذه الدول بأن فرنسا لا تقبل المساس بحقوق الإنسان هناك، لأن هذا يسيء إلى صورتها وإلى جنودها أساسا. طبعا الأهم ما قلتوش، وهو أن قتل الأبرياء. هي هنا تقصد، لأن هنا راهي تجيب على السؤال اللي كنت قلت لكم عليه، من أن الآن هذه الجيوش، الجيش النيجيري والجيش المالي بشكل أساسي والتشادي أيضا، متورطين في قتل المئات في الفترة هذه في السنوات الأخيرة، المئات من المدنيين، أطفال، نساء، الاغتصابات، الخطف، النهب. يعني المناطق هذه حولتها الجيوش هذه، أصبحت عبارة عن مافيا هناك، ميليشيات. فهي هنا الوزيرة ترد على البرلمانيين الفرنسيين من أنها أنذرت هؤلاء اللي تسميهم هما لي بارتنير لوكو، الشركاء المحليين، بأن لا يقوموا بجرائم مثل هذه. فهذا يمس بصورة فرنسا، ليماج دو لا فرانس، ويمس بلي سولدا دو لا فرانس قبل أي شيء آخر. لكن كاين جزء واحد آخر هو اللي يهمنا. Ce message, je dois le dire, est parfaitement compris pour l'Algérie. الجزء اللي يهمنا هو هذا، Agit. يعني يهمنا أكثر.
s'améliore, même si elle n'est évidemment pas stabilisée et reste profondément fragile. Sur les partenaires régionaux, j'ai insisté dans mon propos liminaire sur l'engagement des pays de la région. En ce qui concerne les autres partenaires dont on parle un peu moins, au fond l'Algérie. L'Algérie est un acteur important et nos échanges avec ce pays sont denses, en particulier sur l'évolution et l'évaluation de la situation sécuritaire, mais aussi en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé à Alger en 2015. Et donc nous considérons que l'Algérie est par construction un acteur important de ce processus de paix malien et probablement a vocation à le devenir plus encore. هذا مهم جدا. شفتوا الكلمة الأخيرة؟ الجزائر راهي شريكة مع فرنسا، قالت ما نتكلموش عليها كثير، لكن في الحقيقة عندنا بارتنير مهم جدا وهو شريك لنا في أشياء، وقالت راهو شريك معنا، لكن قالت شيء أكثر من شريك. الآن وشنو هو؟ خلينا نعاود نسمعه. لاحظوا الكلمات الأخيرة يعني. Et reste profondément fragile. Sur les partenaires régionaux, j'ai insisté dans mon propos liminaire sur l'engagement des pays de la région. En ce qui concerne les autres partenaires dont on parle un peu moins, au fond l'Algérie. L'Algérie est un acteur important et nos échanges avec ce pays sont denses, en particulier sur l'évolution et l'évaluation de la situation sécuritaire, mais aussi en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé à Alger en 2015. أوكي، هنا تقول حاجتين. تقول les échanges مع الجزائر sont denses، مكثفين، وأن الجزائر لاعب رئيسي وتعاملنا معه مكثف، وخاصة في القضايا الأمنية. جماعتنا يخدموا لهم قياد نتاع مخابرات، جماعتنا يخدموا عندهم دي مشار. الدولة الجزائرية القائمة اليوم عسكرها، جنرالاتها، حنوشتها تخدم في ليزيشانج دو سيكوريتي مع فرنسا. السؤال هو هذا: ماذا تفعل فرنسا في مالي؟ هل فرنسا جزء من إفريقيا والناس لا تعرف؟ هل فرنسا عندها حدود مع مالي أو مع الجزائر أو مع النيجر والناس لا تعرف؟ هل هذه المنطقة اللي تكلم عليها تقع في دنكيرك أو تقع في ليل دو فرانس أو تقع في بيربينيون أو تقع في مارسي أو في ليون؟ أم أن هذه بلدان أخرى، مش بلدان أخرى، قارة أخرى، والمفروض أنها استقلت عن الوجود الفرنسي؟ لماذا وزيرة الدفاع تتحدث عن هذا؟ بل تعطي تعليمات لبارتنير لوكو، وعندها كما قالت des échanges intenses avec d'autres pays de la région. فالجزائر بالنسبة لهم إذن يقدمون لهم خدمات أمنية، وأيضا الجزائر تلعب في دور قالت ما اتفاق الجزائر 2015، وهذا الاتفاق أنا حدثتكم عليه 2014 مش 2015. وهذا الاتفاق ماذا هو؟ هو في الحقيقة إشراك ميليشيات حكومية مصالحة على طريقة بوتفليقة، إشراك ميليشيات حكومية من التوارق ومن القبائل العربية اللي هي أصلا مع الحكومات، يعني مبيوعة، يعني صحوات، يعني مرتزقة مع الحكومات، ويقول لك سرا لابي. طيب والتوارق اللي معاهم المعركة والمجموعات اللي معاهم المعركة، خاصة المجموعات الاستقلالية، وين هذوك؟ لا، هذو كلهم يحسبون إرهابيين. واحد السفيه هنا من تاع الدي ار اس خرج يقول لك راه يدافع على الإرهابيين هناك. يعني صراحة لو كان ولا الاستعمار، لو كان راكم رافدين، كان أفضل واحد فيهم من القياد ومن البشغاوات ومن القومية ومن التراير الجيريان. نحن ضد الاستعمار في إفريقيا. أما الجماعات اللي تسمى إرهابية، فإذا كانت إرهابية فنحن نعاديها، لأنها تضر بالمنطقة وتضر بالناس وتضر بالشعوب. الجماعات التي تنادي بتحرير أرضها فنحن
على الأقل نحن لا نملك شيء آخر، ولكن على الأقل ما نكونوش مع الاستعمار ضدها. وإذا ما كنتش قادر تكون مع إخوانك ولو معنويا كما كانوا هما معانا، كانوا فرانسيس معانا اسمهم لي فرير دي فرير لي بورتور دو فاليز من أجل تحرير أرضنا. إذا ما كنتش قادر تكون مع إخوانك اللي هما تحرير أرضك ولا أنا قادر، فعلى الأقل ما نكونوش ضدهم، ما نبروش وجود الاستعمار هناك. نحن استقلاليون ونحن ضد الاستعمار أيا كان طبيعة هذا الاستعمار. النقطة الأخرى سمعوها، هاي جاية. Et donc, nous considérons que l'Algérie est par construction un acteur important de ce processus de paix malien et probablement a vocation à le devenir plus encore. A vocation à le devenir plus encore. علاش l'Algérie a vocation à le devenir plus encore؟ بمعنى أن الجزائر ستلعب أدوار أهم في المنطقة. هاو التعديل الدستوري. وزيرة الدفاع الفرنسية تشير بطريق ضمني، طبعا ما قدرش تقولها باش ما تثيرناش كجزائريين وما ينتشرش الخبر، لأنهم ما حابين يبقى الموضوع هذا تحت لتحت. راهي قالت بصريح العبارة وزيرة الدفاع تقول باللي l'Algérie a vocation à le devenir encore beaucoup plus important, encore davantage, encore بطريقة أهم. ورام الخونة شكون هو الأيادي الخارجية؟ شكون هو اللي يتعامل مع الاستعمار؟ فرنسا هذه ما احتلت الجزائر 130 سنة ولا ما احتلتهاش؟ على قول أخونا رياحي على الصيغة، فرنسا هذه كانت تعتبر المجاهدين والشهداء إرهابيين ولا ما كانش تعتبرهم؟ فرنسا هذه مش محيطة بنا في النيجر وفي مالي وفي موريتانيا وفي تونس وفي ليبيا ولا لا؟ فرنسا هذه فتح لها بوتفليقة الأجواء هو وقايد صالح لقصف في مالي ولا لا؟ ولا ولات فرنسا الآن دولة إفريقية ونحن لا نعرف من هي الأيادي الخارجية؟ شكون هما عملاء فرنسا؟ هاي الحقائق وليس الذباب أو المعتوهين كمعتوه برمنغهام وصاحبه جوزيف، ليس قنوات زجدورو وجرايد زجدورو. هاي الحقائق. الحقائق أنكم تريدون تغيير الدستور لتجعلوا من الجيش الجزائري ميليشيات مثل ما هي الجيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ما يعرف بالجي 5، ميليشيات تحت قيادة فرنسية. وهاي كانت تقول لهم قلنا لكم ما ترتكبوش جرائم هناك باش ما تمسوش صورة فرنسا، ليماج دو لا فرانس إلي سولدا دو لا فرانس افون تو. نحن ضد فرنسا الاستعمارية وسنظل ضد فرنسا الاستعمارية. نحن ضد أمريكا الاستعمارية وسنظل ضد أمريكا الاستعمارية. نحن ضد الصين الاستعمارية وضد روسيا الاستعمارية وضد بريطانيا الاستعمارية وضد ألمانيا الاستعمارية وضد أي بلد استعماري، فنحن سنكون ضده. هذه مواقفنا، هذه قناعاتنا، لكننا نحن نؤمن بالسلمية وباللا عنف، ونحن اللي يهمنا قبل كل شيء وبعد كل شيء بلدنا. يعني هذا هو اللي يهمنا أساسا. لا نريد أن الاستعمار الفرنسي مش فقط يترسخ عند حدودنا، وإنما جيشنا يصبح ميليشيات في يديه. لن يقبل أي جندي أو صف ضابط أو ضابط حر أن يكون لعبة في يد شنقريحة وجنرالاته لترسيخ دولتهم ونظامهم وحكمهم باش يكونوا جنود تحت إمرة الاستعمار الفرنسي والأمريكي. وباش لن يقبل أي أسرة أن أولادها خطرة أخرى يجوها في النعوش لأنهم راحوا يقاتلوا في مالي أو يقاتلوا في بوركينا فاسو أو يقاتلوا في جنوب إفريقيا أو يقاتلوا في مالي في اليمن أو يقاتلوا. لن تقبل أي أسرة جزائرية ذلك، ولن يقبل أي جزائري حر ذلك. لا أن يتحول جيشنا إلى ميليشيات من أجل بقاء هذه العصابة، ولا أن يقتل أبنائنا في حروب ظالمة، ولا أن نصبح سنغال جدد، ولا أن نصبح دي تيرايور ألجيريان جدد. إخواني أنا أقول لكم هذا الكلام وأنا أعرف أن رأسي راه في اللعب.
لكني والله ولو كن موسى على رقبتي الآن لن أتردد على قول الحق. واسألوهم من هي الأيادي الأجنبية ولماذا تريدون توتير وعدم استقرار المنطقة في الجنوب باش تبروا إرسال الجيش إلى مالي والنيجر. إخواني اسمعوها مني مليح، نحن اليوم 19 جوان تاريخ انقلاب الدولة العسكرية في 65. إذا بقي هذا النظام 6 أشهر وعدلوا الدستور فإن قبل نهاية العام أو بداية العام ستجدون الجيش الجزائري قد أرسل إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو وإلى أماكن أخرى قد لا نسمع بها باسم الحرب على الإرهاب والدفاع عن مصالح الجزائر. هذه الحقيقة، وهذا هو تعديل الدستور، وهذا هو ثمن بقاء نظام غير شرعي وغير شعبي. تبون مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعية. عندما لا تكون شرعية داخلية فإنهم سيبحثون عن الشرعية الخارجية.